السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، یہ موز کا چھلکا بڑی سے بڑی بیماری سے بھی آپ کو شفا بننے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اس کا علم ہم نہ معلوم نہیں ہے، لیکن جن کو بھی پیٹ میں مدوڑ ہوتا، جن کو پیشش ہوتی، جن کو بدہضمی ہوتی، انہوں ایک ہی بار میں شفا ہو سکتے اللہ چاہے تو انشاءاللہ. وہ طاقت رکھ دی اللہ یہ موز کے چھلکے میں. اب اسے استعمال کیسا کرنا وہ بولتا ہوں، ذرا غور سے سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، یہ موز کے چھلکے کو چھاؤں میں سکھا لینا. چھاؤں میں سکھا لینا. یہ سکھنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لینا. آدھا چمچہ پاؤڈر آدھا گلاس دودھ میں ڈال کے پی لینا. انشاءاللہ پیٹ کی مدڑ، بدہضمی، پیشش ختم ہو جاتی اللہ چاہتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب تک پورا جڑ سے نہیں چلا جاتا آپ اسے استعمال کر سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسے ایک 7 دن کا کورس بھی آپ کر سکتے. پہلے اگر ایک ہی بار میں ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ روک دلو، نو پرابلم. ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ایک ایسا کیس آیا الحمدللہ. ویسے تو ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے. میرے پاس ایک چیز کی کمی ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ ہے ٹائم. میں ٹائم بہت کم 1 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. بھیجا دیتا ہوں بیکاز ہمیں سمجھ میں آ جاتا آپ کا کیا ہے مسئلہ بول کے. اب اصل میں مدد آپ کو اللہ کی ہونا سو ہے یعنی، تو اس وجہ سے بھیج دیتا ہوں. لاسٹ منتھ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے اور رپورٹس کتنے لائے انہوں نے؟ 10 کلو رپورٹس لے کر. اتنے سارے رپورٹس لے کر کہاں سے آئے؟ 3000 کلومیٹر دور سے. یعنی 4 بیٹیاں، اس کے بعد ایک بیٹا، 5 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، اس کے بعد ایک بیٹا ہوا ان کو، اور وہ بیٹے کو کینسر. اب وہ ایک بچے کے واسطے پوری آستی، پورا گھر دار، زمین سب بیچ دیے. اور بچے کی شادی 1 تاریخ کو ہے. ان کی بچی کی شادی 1 تاریخ کو ہے، اور 1 تاریخ کو ان کا یہاں پہ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. اب انہوں شادی چھوڑ کے بچے کے لیے آئے، انہوں 3000 کلومیٹر سفر کر کے. اب یہاں انہوں کیا سوچ لے کو ہے، اتنے لوگ رہتے ان کو بھی نہیں معلوم. ڈاکٹر صاحب 2 گھنٹے تو بیٹھ کو دیتے بول کیا نو ہے. میں 1 منٹ میں ہوں کیا نکلو باہر. ان کو ٹینشن، رونا دھونا. میں بولا میں زیادہ نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں دے دیا نا، آپ لے کر چلے جاؤ انشاءاللہ شفا ہو جاتا. اب میں زیادہ نہیں بات کر سکتا ہوں، بھیجا دیا. اب باہر رولے دھولے کو بیٹھے تھے. میری ٹیم کے ڈاکٹرز جو ہیں ان سے بیٹھے بات کرے. اب ڈاکٹر صاحب جو بھی دے دیا الحمدللہ اب اس میں شفا ہوتا. اب جاؤ بسم اللہ بول کے شروع کرو. آج کو ٹھیک 1 مہینہ الحمدللہ. رپورٹ کہاں تھے کہ نہیں معلوم. الحمدللہ 70 سے 80% گڈھا پورا گل گیا ماشاءاللہ سے الحمدللہ. 1 ہی مہینے میں آ کے رو کے دعائیں دے رہے کیا ہو رہا. میں 40 لاکھ روپے ڈال دیا، سارے ڈاکٹر کرنے چلے گیا، سب جگہ چلے گیا، لیکن اللہ کیسا شفا عطا کرے. کینسر جیسی بیماری، کینسر کا جو ہے پیر پہ اتنا موٹا گڈھا، وہ پوری سوجن نکل جا کے وہ گڈھا پورا 70 to 80% ریکور ہو گیا. آگے بہت بہت دعائیں دے رہے الحمدللہ ہے نہیں. تو میں کیا بولتا ہوں آپ کو، یہ جو علم ہے یہ آپ جب جان لیتے تو اس کو بانٹنا بھی. اور کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو کبھی ہار نکو مانو، کبھی بھی ہار نکو مانو. آئیے ایک بار ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ بہار سے. آج سامنے ہو. ہاں نہیں روتے، آج سامنے ہو. کہاں بہار سے ہے؟ مظفرپور سے. کہاں سے؟ بہار مظفرپور. سامنے آ جاؤ، سامنے ہاتھ میں لگے ہیں.
नाम आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। क्या तकलीफ थी जहांगीर भाई? बेटा को कैंसर था, हाँ, हाई ग्रेड का ट्यूमर था हाँ। राइट थाई में। हाँ, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ले जाओ घर, चांस नहीं है इसको। ये चांस नहीं है, नहीं बच सकता, बल्कि घर पे भेजा दिया बच्चे को। कितने पैसे खर्च करे आप? 44 लाख। 44 बोले तो 40 को 4 लाख क्या? हाँ 44 लाख रुपीस उतना खर्च करे। हाँ। क्या घर आस्ती सब बेच दिए? बेच के खर्च किया। हाँ, पूरा बेच दिए। तो बच्चा अच्छा नहीं हो पाया। नहीं, लास्ट में फिर मैंने आपकी वीडियो देखा हाँ, और फिर मैं यहाँ चला आया, हाँ, फिर यहाँ से दवाई ले आके दिया उसको, हाँ। माशाल्लाह ठीक हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा है बच्चा अभी? बहुत बढ़िया है। बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा पेन है पैर के नीचे, घुटने से जहाँ जख्म है वहाँ नहीं, हाँ। क्या मेन फर्क क्या आया बच्चे को? गांठ बहुत कम हो गया, खत्म, थोड़ा सा है। कितना 100 में कितने % खत्म हुई गांठ? 70-75%, 80% तक खत्म है। 80% तक पैर में गांठ थी। हाँ। कहाँ पे थी गांठ? राइट थाई में राइट में। कितना थी वो? इतना बड़ा, उतना बड़ा था। तो कितना कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया। पूरा नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ही महीने में? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ सामने हो। बेटी की शादी छोड़ के आ गए आप? नहीं रोते, हाथ में लो। अल्लाह शिफा दे देंगे पूरा इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं हारते। ठीक है? नाम क्या आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर। ठीक है ना? कितने किलोमीटर से है आप? 3000 किलोमीटर। ठीक है, ले बैठो। खुश है ना अभी आप? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैसी तकलीफ में से पार हुए, कितना बड़ा जख्म, यानी 5 बेटियों के बाद एक लाडीला बेटा। कितना प्यारा है, वीडियो कॉल में मैं देखा मैं अभी वो बच्चा। उम्मीद नहीं रखे थे उन्होंने, डॉक्टर भेजा दिया घर को। अब तकरीबन उन्होंने 80% रिकवर एक महीने में, यानी वापस से 3000 किलोमीटर सफर करके उन्होंने ये दूसरे महीने में आए। रिपोर्ट क्या आप देखे नहीं? मैं उनके ना रिपोर्ट देखा और ना ही मैं उनका कुछ सुना। बस मैं जो एक झलक में जो पहचान लेता हूँ एक ही बार, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। और जो चीजा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन चीज है जिसमें शिफा होता, वो चीज दे सकता हूं। डॉक्टर आपको टाइम देगा, अच्छी दवा नहीं दिया तो फायदा होता नहीं होता। टाइम देंगे, 10 घंटे देंगे, अच्छी दवा भी देंगे, शिफा नहीं हुआ तो अच्छा रहता नहीं ना। डॉक्टर आपको टाइम नहीं दे रहा, लेकिन सही चीज दे रहा। कदर करो, आप कदर करो इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? और कभी हिम्मत न को हारो, कभी भी हिम्मत न को हारो। अगर आपको यकीन है तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला समंदर में भी रास्ता बना दिया नहीं बने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग जला नहीं पाई, सही है ना? इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर चाकू काम नहीं करी, है नहीं? अल्लाह की मदद से ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते, सही है गलत है? नहीं? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली खा नहीं पाई, पेट में रखे अल्लाह तकरीबन 40 दिन। अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकरीबन 18 साल अल्लाह बीमार रखे। हर नबियों के ऊपर आजमाइश है, लेकिन उनका यकीन किस पे था? अल्लाह पे। इसी तरह हम भी उम्मत नबी के हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे को भी जो है अल्लाह की जात पे यकीन मानना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रही? तो ये सारे कुदरती चीजों में आप इंशाअल्लाह आप आके नको मिलो। मैं वही बोलता हूँ, मेरे पास आके नको मिलो, मेरे पास आके नको मिलो। आप बैठ के घर पे कर ले चीजा, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हो जाता। अल्लाह बस आपके नियतों को देखते, डॉक्टर और हकीम हो या कोई भी हो, डॉक्टरों की नीयत को देखते और मरीजों के अंदर यकीन को देखते, उसका यकीन किस पे आ रहा। हमेशा शिर्क से बच के रहो, तागे तावीजा नारल नींबू कड़े लाल पीला पानी, इससे तौबा करो। इससे शिफा नहीं होता, इससे बीमारी और बढ़ती, इससे बीमारी में और इजाफा होता। समझ रही? ये शिफा की बोतलों में शिफा हो रही, मैं ये दे रहा हूं आपको, ये आप पिए तो शिफा, इसे मैं पियो बोल रहा हूं इसलिए पिए तो शिफा।
अब मैं ये दिया आपको, नहीं हमें नहीं पीते, हमें खाली से तागे से बांध को ऐसा लटका लेते, शिफा होता और बीमार हो जाते। यानी इसी तरह कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह कुरान पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, अमल करने के लिए अपनी जिंदगी में नाजिल किए, लेकिन हम उसको लिख के बांध लेना ये गलत तरीका है जिससे अल्लाह दूर हो जाते। समझ रही मेरी बात? तो आप लोग नमाज को कायम करो, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो। आपको नक्को मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ये जो मैं आपको खान पान बता रहा हूँ ये बहुत है आपको। शीशम का पत्ता अल्हम्दुलिल्लाह असर के रस है वो अल्लाह के फजले करम से। अल्लाह पत्ते को भी हुक्म देना, नहीं मिले बोल को मेरे पास कंप्लेंट्स कर ले को आते, पत्ते नहीं मिले डॉक्टर साहब बोल के। जो भी आप लोग दवाएं लेकर जाते हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह वो दवा में शिफा रखें दे, और अल्लाह से दुआ करो कि जो पत्तों का मैं जिक्र करता हूँ वो आपको सही पत्ते नजर आते। आपके घरों के आसपास रहते हैं वो चीजें बोल रहा हूं मैं आपको जाकर दौड़ ले घरों को बोल रहा हूं मैं आपको, जाकर अफ्रीका से लाओ, लंदन से लाओ, इधर से लाओ, समंदर के अंदर से लाओ बोल के नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं घरों के आसपास झांक के देखो बोल रहा हूं। अल्लाह से दुआ करो, बेहिसाब है इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज घर पे बैठ के रेमेडीज फॉलो कर लो। शिफा के बोतलों में बहुत शिफा और अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के फॉलो कर लो, अल्लाह चाहे तो बहुत शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोरगुंबज रिंग रोड इंशाअल्लाह। और जो है 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदान आरामगढ़ में इंशाल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर, कंबीपुर, अंचेपाल्या, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 990066 495 7795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।